السلام عليكم طلابنا الأعزاء. اليوم راح نبدأ بالمحاضرة الثانية في موضوع الفيزيكال فارماسي للفصل الثاني اللي تتضمن Solubility and Distribution Phenomena. هاي المحاضرة المفروض هي يوم 4/5 سنة 2020. مثل ما أخذنا بالانترودكشن قلنا احنا راح ناخذ مجموعة من المواضيع. أول موضوع بهن هو Solubility and Distribution Phenomena. The objective to study the solubility and the distribution phenomena. Why pharmacy student need to know about solubility. At the end of this chapter, each one of you should answer all of the following questions. Each one should know what is the definition of solubility. What is the solubility? What is saturated? What is supersaturated solubility? What is example of different type of solvents? If we have a polar solvent, non-polar solvent, if we have polar or non-polar solvent or semipolar solvents, all of these type of solvent, you need to know about them. What we mean by complete and partial miscibility. How we can understand the factors that control the solubility of weak electrolyte. If we have weak electrolyte, as like 90% of our drugs in the pharmacies are weak electrolyte, how we can control their solubility? How we can increase the solubility by changing the solvent, by addition of surfactants. What is the thermodynamic and what is the kinetic and what is the intrinsic solubility? How we can measure solubility by thermodynamic method. And in the end, last thing in this chapter, we will talk about the distribution coefficient, how we measure distribution coefficient, and what's its importance in the pharmacy. So, solubility. How we can define solubility? There are two types of definition for solubility. The first one is the quantitative definition, and the other one is a qualitative definition. So what we mean by qualitative definition? In a qualitative definition of solubility, it's a process of a spontaneous interaction between two or more substances to form homogeneous molecular dispersion. So what we have here, we have what is called a molecular dispersion. First, what is dispersion? Dispersion is a mixture of two or more substances together. When we mix two or more substances together, we have one of three different types. Either molecular dispersion, that's very small particle size that we cannot even see by a normal microscope. This is why it's called the molecular dispersion. We have colloidal dispersion, as example of the blood. بالمحاضرة السابقة. And we have a coarse dispersion. هذا اللي suspension, الemulsion اللي هو large particle size اللي ممكن نشوفها. فمن نقول solubility هو interaction between two different solute and solvent, two different substances. That's this interaction leading to formation of homogeneous molecular dispersion. So this is the condition to formation of the solubility. Then, what is the quantitative definition of solubility? Quantitatively, solubility means it's the concentration of solute in saturated solution at certain temperature. So we have these three different conditions to achieve the quantitative definition of solubility. We have solute and solvents and the specified temperature. Actually, the definition of solubility is mainly represented by the total capacity of the solvent to current the solute inside at specified temperature. So how much the solvent can carry from the solute at a specific temperature, this is called quantitative definition of solubility. According to that, we have what we call unsaturated or subsaturated solutions. We have supersaturated solution. We have thermodynamic solubility or thermodynamic saturation process. First of all, what are the unsaturated or subsaturated solution? If you have here, example, this beaker, you have water and you add sugar. What will happen? The sugar starts to dissolve. So we have a process of continuous dissolving of this sugar inside the solvent, inside the water, for example. نضيف بصورة مستمرة water، الwater راح يبقى يذوب.
هاي كلها جاي نحكي unsaturated أو subsaturated. تضيف ووتر أكثر راح يذوب، تضيف أكثر يضيف أكثر، إلى أن توصل للحظة اللي من تضيف في الشكر يبدي يترسب. هاي اللحظة أنت وصلت للساتوريتد solubility. قبلها كله شنو كنا نصيح له؟ نصيح له unsaturated أو subsaturated case. بعض الأحيان عندنا ما تسمى حالة super saturated case. شنو هاي super saturated؟ من الاسم مالتها إنه هي الكاباسيتي مالت السولفنت راح تشيل أكثر مما تشيل بالظروف الاعتيادية at that specified temperature. شلون يعني؟ خلينا نفرض إنه الماكسيموم solubility هي 100 ملغ بالمل. هاي الماكسيموم solubility يعني saturated solubility. يعني في درجة الحرارة 25. إذا سويتها 110 ملغ يعني أكثر من التوتال كاباسيتي بنفس درجة الحرارة بال25، هاي معناتها سوبر ساتوريتد. شلون نوصل لهذا الموضوع؟ راح نوصل له بهاي الطريقة، إنه لازم نزود التمبرتشر مالت السولفنت اللي أضيفه، مو نزود التمبرتشر مالت السيستم باقي كله بال25، لكنه السولفنت اللي موجود عندي اللي راح أضيفه للسوليوت هو أزود درجة الحرارة مالته حتى يشيل كمية أكثر. هذا السوبر ساتوريتد عادة ثيرمودايناميكالي مو ستيبل، المحصلة مالتهم بالأخير راح يرجعون لحالة الساتوريتد ويترسب جزء من المحلول، بينما الثيرمودايناميك solubility هي الموستلي ستيبل in the crystalline form. So why we study the solubility? Why the solubility is very important? A major example to that is the case of ritonavir. All of you, this case, and from the last semester, we talk about ritonavir. Ritonavir is a drug have been used for HIV treatment. It's discovered in 1992. It's launched as a capsule in 1996. Due to the importance of the disease in the treatment of the HIV. That's why the launch only took 4 years. Normally, after the discovery of any new molecule to be as a drug, as a medicine, it's taken me more than 10 years. But because the importance of HIV and in the 90s it was very emerging cases, they accelerated the launch of the drug within only 4 years. In the 1996, everything was okay. It was a simple capsule. They just put it inside the capsule and it's give a good behavior and good solubility. What's happened after 2 years? The polymorph have been changed into new polymorph. The one will have very small solubility. And this solubility resulting in failure of the therapy because the drug was not soluble, the drug was not absorbed, and finally the drug was not bioavailable. And all of this lead to product withdrawal. It's withdraw the drug from the market after 2 years, and they spend millions of dollars. They tried to back to the polymorph 1. They couldn't do that, so they stick with polymorph 2. But what they did, they changing the formula from simple capsule into a soft gel capsule. Soft gel capsule, it's so a good formula, stable formula with the polymorph 2, but it is more expensive formula. So the results of this changing in the solubility of ritonavir, they have a new product with very large cost, and they lose so many years, as you can see, from 1999 until 1999, and so on. So that's why the study of the solubility is very important factor in the pharmaceutical process. So what is the differences between solubility and dissolution? And بالعربي solubility ذوبانية والdissolution هي هم الذوبانية. بس شنو الفرق between these two different terms؟ بالpharmaceutics الفرق مالتهم كلش عالي. The difference between solubility and dissolution. So solubility is the maximum capacity of the solvent to carry a solute at a specified temperature, while dissolution is the process of dissolving, the rate of the solubility, how the solute going to dissolve inside the solvent at a specified time. So that's why it's a kinetic process. So it's present the rate of solubility. It's called the dissolution. Sometimes we call it a dissolution rate. So when we achieve the solubility when we have the rate of dissolution equal to rate of precipitation. We achieve the solubility. So the solubility is a dynamic process. It's the end point of the dissolution. And according to that, we could have
some molecules that have slightly solubility مالتها قليلة, slightly soluble, but they have high dissoluted. شنو نقصد بهاي dissolution? The rate to achieve this slightly soluble is rapid. السرعة اللي نوصل لهاي solubility اللي هي قليلة هي تكون سريعة. لذلك لازم كل واحد يعرف يميز من الآن شنو solubility وشنو dissolution. solubility ايش قد السولفنت راح يشيل من السوليوت. الديسوليوشن ايش قد ياخذ وقت السولفنت حتى يشيل كل السوليوت اللي يقدر عليه. لذلك هاي intrinsic process هاي extrinsic. الفاكتور الافكت عليها ممكن الكيميكال وفيزيكال بروبرتيز مال اثنيناتهم. السوليوت والسولفنت هنا اكثر تعتمد على الاكسترنال فيس، اقدر ابدلها باستخدام البي اتش، التمبرتشر، البريشر. هنا اكو فاكتورز اكثر تبدل لنا الريت انهن الكومبلكسيشن، بارتيكل سايز والسيرفيس اريا، سولبلايزنج ايجنت. يعني نرجع اذا كان البي اتش يعتبر سولبلايزنج ايجنت راح ياثر على السوليبيليتي، هم ممكن ياثر على الديسوليوشنز. هسه راح نحكي على solubility expression. How we express the solubility. What are the terms we're going to use to describe solubility according to pharmacopoeia. يعني هاي المصطلحات مو عندنا جايبها. كل مصطلح له scientific meaning. من نقول عندنا very soluble يختلف مما أقول عندي soluble، يختلف عما أقول عندي very slightly soluble. فنبدي بالأول واحد. أول واحد نقصد به بالvery soluble. الفيري soluble لازم السوليبيليتي أقل كل part من السولفنت. يعني هو هذا solubility expression يمثلوا كالتالي: number of part of solvent to dissolve one part of solute. يعني one part of solute خلينا نعتبره 1 غرام. إيش قد غرامات من السولفنت أستخدمها حتى تذوب هاي 1 غرام. هي هاي تصير solubility expression. خلينا نشوف. بالفيري soluble إذا أقول very soluble لازم العدد الغرامات اللي البارتات اللي أستخدمها من السولفنت أقل من 1. يعني يكون عندي solubility كل 1 غرام يكون أقل من 1 مل الذوب. يلا أقول عليه very soluble. إذا أريد الفريلي soluble تقريبا النسبة من 1 إلى 10. يعني كل 1 غرام لازم يذوب ب1 مل إلى 10 مل. أو نقدر نحولها بالنسبة للمليغرام تحولها لل1000 مليغرام. السوليبل الريت من 10 إلى 30. السبارينجلي سوليبل من 30 إلى 100. السلايتلي سوليبل من 100 إلى 1000. شنو يعني 100 إلى 1000؟ يعني كل 1 غرام من الدرج يذوب ب1000 مل من السولفنت. أقول عليه هو سلايتلي سوليبل. شنو الفيري سلايتلي سوليبل؟ هو من 1000 لل10000. يعني شلون من 1000؟ يعني كل 1 غرام من الدرج إذا يذوب 10,000 مل من السولفنت أقول عليه very slightly soluble. عندنا في المصطلح هذا موجود فقط باليونايتد ستيت فارماكوبيا، باليو اس بي ما موجود باليوروبيان فارماكوبيا. نصيح له البراكتيكالي انسوليبل، هذا آخر واحد. هذا البراكتيكالي انسوليبل كل 1 غرام يذوب بأكثر من 10,000 مل، يلا نصيح له براكتيكالي انسوليبل. وهاي هي example على هاي التراكيز. أنا بعض الأحيان شنو أجيب سؤال أقول إذا كانت السوليبيليتي مالت الدرج إكس بالووتر هي 20، شنو السوليبيليتي إكسبريشن؟ 20 ملغ بالمل. فتشوف وين ال 20 ملغ بالمل وين موجودة بيا مكان، تقول 20 ملغ موجودة بهذا المكان فهو سبارينجلي سوليبل. أقول أنا كانت عندي 70 ملغ بالمل، شنو السوليبيليتي إكسبريشن مالتها؟ نقول وين ال70 موجودة؟ موجودة هنا من 33 لل100 فهو soluble and so on. أتمنى تكون واضحة. إذا ما واضحة كتبوا بالتعليقات إن شاء الله وأحاول أجاوبكم. هسه mechanism of solubility. How the solubility is going to occur. We have 3 different steps, 3 steps in order to achieve solubility. First step, we need to make a hole inside the solvent. We make a cavity inside the solvent. Imagine these red points, these red circles represent the solvents. First step, we need to make a hole, vacuum. يعني نخلي هنا بيناتهم فراغات. بعد شنو لازم؟ لازم هم نصرف انرجي اكثر حتى break some molecules from the solid. هذا السوليد مو مع solid، هذني الجرين جاي يشوفوهن، هذا قسم من عندهم كون تنكسر يصير بيها بريك. والخطوة الثالثة ستيب الثالثة addition of this the breaking particles inside the holes that was created in step 1 ويصير بيناتهم الانتراكشن. مثل ما تشوفون عندنا بالبداية steps 2 steps جاي يصير بيهم break of bonds.
والاخير جاي يسوي formation of new bonds. البريك اوف بوند شنو نوع الانرجي مالتها؟ تحتاج انت تسحب طاقه حتى تكسر آثره. فهنا هذين الخطوتين راح يسحبن طاقه. هاي الخطوه شنو من كونت انت آثره شنو راح تعطيك طاقه. اعتمادا على الديفرنس ما بين هاي الانرجي راح تحصل الديفرنس النهائي اللي هو هل هاي البروسيس اوف سولوبلايزيشن كانت اندوثيرميك ولا اكسوثيرميك. شنو يعني اندوثيرميك؟ تفاعلات ممتصه للطاقه، يعني البروسيس اوف سولوبلايزيشن تزداد من انت تسوي لها تعطيها حراره اندوثيرميك. بينما في الحاله الاكسوثيرميك لا، هو ينطيك حراره، فتحتاج انت تزود من عنده، تاخذ من عنده الحراره تبرده على مود تزود السوليبيليتي. من نحكي احنا على السوليبيليتي مالت السوليد بالليكويدز، عاده معظمها نقول 90% من عندها تزود الحراره هي تزداد السوليبيليتي مالتها، لكن هذا ما ينطبق مثلا على الغازات. لو تشوفون شنو السوليبيليتي مال كربونيتد ووتر، يعني مثلا كربونيتد ووتر مثل ايش؟ عندي بيبسي، بطل مال بيبسي، وردت تسوي مقلب احد زملائك سويت شيكينج بالبطل مال بيبسي او بالقوطيه مالت البيبسي، شنو اللي راح يصير؟ راح من الشيكينج جاي تعطي انرجي، بارتيكل مالته راح تبدي تطلع برا البيبسي برا السولفنت اللي موجود، الغاز CO2 راح يطلع برا السولفنت ويريد ينفجر هذا البطل، مجرد انه تفتحه هو راح ينفجر عليك. شلون تعالج هذا الموضوع؟ لازم انت شنو تسوي؟ وقبل لا تفتحه وين تخليه؟ خليه بالتبريد، خليه بالثلاجه مثلا، او تخليه بالمجمده حتى ترجع الهاي بارتيكل مالت الغاز ترجع تذوبها بالسولفنت. According to that, what is the type of process of solubility of carbonated water? Is it endothermic or exothermic? هذا homework عليكم. هسه نحكي على solvent-solute interaction. حتى يصير solvent ويا solute interaction عندنا فد شيء ميجر اللي هو هاي الجولدن رول، خلينا نصيح لها like dissolve like، يعني مثل ما نقول بالعربي شبيه الشيء منجذبون اليه، نفس الشيء بالنسبه للكيمستري. الشغلات المتشابهه تذوب، الشغلات المختلفه ما تذوب. لو نسوي هذا قدامكم التيبل، من عندي ماده كسولفنت بولر ونون بولر، كسوليوت هم عندي بولر ونون بولر، وعندي بعض السوليوت يكونون طبيعتهم ايونيك اللي هم مشابهون بالبروبرتيز ويا البولر كومباوند. فبولر مع بولر soluble، فنون بولر مع بولر insoluble، بولر مع نون بولر insoluble، نون بولر مع نون بولر رجعنا الى soluble. That's why نشوف احنا مثلا بالووتر يذوب السولتس، يذوب الشوجرز، لان هم هذول هيدروفيليك او بولر كومباوند فممكن يذوبون بالووتر. بينما المينرال اويلز ممكن تذوب المواد اللي ما تذوب بالووتر، اللي هي مثلا CCl4 وجماعتهم. شنو السبب مالتهم؟ هسه راح نعرف كل واحده من عندهم شلون تشتغل وشلون تذوب الباقيات. اول ما راح نحكي على البولر سولفنت، اول واحد بالبولر سولفنت هو من هو؟ الووتر. الووتر كان dissolve different solute by different mechanism، عنده اكثر من ميكانيزم لانكريز solubility. لما يجيك سؤال بالامتحان ركز how water can solubilize this compound، لازم تفعل الكومباوند، شوف شنو هو هذا الكومباوند ويلا تقدر تقرر how the water can increase the solubility of this compound. First mechanism is the dipolar interaction. شنو نقصد بالdipolar interaction؟ قلنا احنا دائما الووتر عنده داي الكتريك كونستانت عالي، يعني هو يقدر يكسر الآثرة مالت المركب الأيونية مالت المركب اللي موجود قدامه. That's why إذا يجي سؤال بالامتحان how water can solubilize NaCl، إلا بسبب الووتر عنده داي الكتريك كونستانت عالي فيسوي دايبولار انتراكشن، يعزل الصوديوم عن الكلور ويسوي solubilization بالNaCl. بس من يجي سؤال ثاني إذا مركبات أخرى مثل الكحولات وجماعتها اللي هن ما بيهن دايبولار انتراكشن، ما بيهن دايلكتريك، بس شنو بيهن؟ بيهن هيدروجين بوند. فالميكانيزم الثانية اللي ممكن يشتغل بها هي هيدروجين بوند. ممكن الووتر يذوب الكحول phenols, aldehyde, ketones and amines, all of them by formation of hydrogen bond. لو تشوفون هنا هذا هو الووتر موليكيول ويا الكحول OH ممكن يسوي هيدروجين بوند، فممكن يسوي solubilization. ويا الالديهايد اكو possibility، ويا الكيتونات اكو possibility، ويا الامينات هم اكو possibility. لما يجي سؤال how alcohol can solubilize aldehyde by hydrogen bond، how water can solubilize aldehyde by hydrogen bond، how water can solubilize NaCl by dipolar interaction. لازم نميز بيناتهم. زين لو تشوفون الكحول هو مو كل الكحول هو CH3OH، اكو هاي الار جروب، هاي سايد تشين، حتى الكيتون هنا تعتبر واحده من عندهن ار. شنو الافكت مالت هاي الار جروب؟ السوليبيليتي اوف يور كومباوند
with water. تعتمد على نوع الار جروب هي اللي راح تحدد لنا بالسوليبيليتي. مثل ما نشوف هنا اول رول يقول الريشيو of the polar to non-polar part. شلون يعني الريشيو مال polar to non-polar part؟ يعني كل ما تزداد اللينث of the R group يعني تزداد non-polar part راح تقل السوليبيليتي بالوتر. كل ما تزود التشين راح تقل السوليبيليتي. بالحقيقة يبقى المركب الكحولي يسوي هيدروجين بوندينج في حالتين. الحالة الأولى إذا كان بعد عنده 4 إلى 5 ذرات كربون ممكن يسوي هيدروجين، من تبدي 6 وفوق بعد صعب يسوي هيدروجين بوندينج ويا الووتر موليكيول فما يسويها. الاكزامبل الثاني إذا كانت هاي الار جروب سايد تشين بيها او اتش، هاي الاو اتش إذا كانت موجودة كل ما اكو او اتش أكثر تزداد السوليبيليتي. لذلك اشوف البروبيلين جلايكول بالرغم انه بيه 3 ذرات كربون هايلي مسبل وذ ووتر باي برسنتج باي درجه حراره، لانه بيه 2 من هذين الثلاث ذرات كربون بها مجموعه او اتش. زين نجي على البرانشنج. من تسوي برانشنج بالسايد تشين ايش تتوقعون شو يصير بالسوليبيليتي؟ تزداد لو تقل؟ كل ما تسوي برانشنج انت جاي تسوي جاي تقلل الليبوفيليك بروبرتيز، يعني البولار بروبرتيز راح تزداد، يعني السوليبيليتي بالوتر ايش راح يصير بيها؟ تزداد. واحسن اكزامبل عندنا مقارنه البيوتايل الكحول وهي التيرشر بيوتايل الكحول. شنو البيوتايل الكحول؟ البيوتايل الكحول 4 ذرات كربون واخر وحده بيها او اتش. التيرشر بيوتايل الكحول ذره كربون بالنص بيها او اتش، وهاي الذره الوسطيه بيها من 3 اتجاهات CH3 CH3 CH3. فبهذه الطريقه هذا الترشري بيوتايل الكحول وجدوا مسبل ويا الوتر باي بروبورشن. لكن الان بيوتايل هذا التشين الاعتياديه الطويله فقط 8 جرام بكل 100 مل بال20 سنتيغريد تكون السوليبيليتي مالته. زين هسه اذا اسالكم سؤال هاي 8 ملغ ب 100 مل ايش تعتبر؟ يا نوع من السوليبيليتي اكسبريشن مالتها. حتى تعرفها لازم تحول 8 جرام بال100 مل الى 1 جرام بالش قد راح يذوب، وترجع تحطها بالجدول وتشوفها منو من انواع السوليبيليتي. هسه ورا ما خلصنا البولر كومباوند راح نحكي على النون بولر كومباوند. النون بولر سولفنت اكزامبل عليه الكربون تتراكلورايد، المينرال اويلز، البنزينز وجماعتها. هذول كلهم ممكن ما عندهم قابليه انه يسوون سوليبلايزيشن للNaCl للاملاح للبولر. ليش؟ لان ما عندهم دايلكتريك كونستانت، ما يقدرون يكسرون الآصرة اللي موجوده بين الصوديوم والكلور، فبالتالي ما يقدرون يسوون الذوبانيه مالتهم. نفس السبب هم عندهم انترنال بريشر كلش عالي، ما يقدر الNaCl يخترق هذا الانترنال بريشر العالي ويدخل داخل المينرال اويل مالتهم. شلون يذوبون الكومباوندز؟ يذوبوهم باي تو مين ميكانيزم. الاولى هي الفان دير فالز لاندن تايب انتراكشن وانديوس دايبول انتراكشن. هم ممكن يذوبون الاويل، فاتي اسيد، الكلويدز، المورفين. هسه يجي سؤال بالامتحان هاو CCl4 او ممكن true false كان CCl4 dissolve morphine؟ نعم CCl4 كان dissolve morphine. شلون؟ حتى تسوي explanation تقول by induced dipole interaction و London type interaction مع van der Waals forces. كان CCl4 dissolve NaCl؟ لا ما يقدر. ليش؟ بسبب انه ما عنده دايلكتريك كونستانت المناسب انه ممكن يسوي بريكنج بالآصرة مالت NaCl. هسه عندنا نوع ثالث من السولفنتس اللي هو السيميبولار سولفنت. سيميبولار سولفنت هن من اسمهن مصطلح نيجي نستخدمه دائما هو الكوسولفنسي، هن السولفنات الوسطيه، هم الكحول، الاسيتون، البروبيلين جلايكول. هذول they going to induce certain polarity in the non-polar solvent to make them soluble or slightly miscible with water. لذلك نصيح له intermediate solvent او الكوسولفنت. اكزامبل عليه اسيتون يزود السوليبيليتي مالت الايثر بالووتر. الايثر معروف انه ما يصير لاي مسبيليتي مع الووتر. شلون ازود المسبيليتي مالتهم؟ اضيف اسيتون، فاشتغل الاسيتون في هذه الحاله كوسولفنت. الكحول اون ووتر كاستر اويل ميكستشر. كاستر اويل واحد من انواع المينرال اويل ما يصير لاي مسبيليتي ويا الووتر. شو نسوي؟ نحط له شويه كحول فد 10% 20% حتى تزداد المسبيليتي مال هذول الاثنين. بعد البروبيلين جلايكول ممكن نضيف على الووتر بيبرمنت اويل. بيبرمنت اويل واحد من المينرال اويلز ما يذوب ويا الووتر، ممكن اضيف له البروبيلين جلايكول هذا اللي حكينا عليه، هم راح يزود المسبيليتي وبالتالي راح نحصل على ستيبل وان فيز سيستم.
لو تشوفون هذا التيبل عندنا هنا قدامكم، هو هذا البولاريتي مالت السولفنت ويا الداي الكتريك كونستانت مالتهم. شوف يبدي بالووتر تقريبا داي الكتريك كونستانت مالته 80، مينرال اويل صفر، ما عندهم اي داي الكتريك كونستانت، لذلك الووتر ممكن يذوب الانورجانيك سولت وهنا ما ممكن يذوبون كلش. هاي السولفنت طبعا بهذا الاتجاه هي نقصان الذوبانيه ويا الووتر، كل ما تنتجه الهكسان بنزين ما يذوبن ويا الووتر بسبب انهم نون بولار سولفنتس، والووتر هو يعتبر بولار 1. هسه عندنا السوليبيلتي حتى ندرسها بالصيدله. احنا عندنا 3 انواع اعتمادا على الفيس سيستم. راح نبدي ناخذ سوليبيلتي غاز بليكويد، سوليبيلتي ليكويد بليكويد، وسوليبيلتي اوف سوليد الليكويد. اول وحده سوليبيلتي اوف غاز الليكويد هي بهاي المحاضره، مو كل شيء هواي عندها تطبيقات بالصيدله. السبب الرئيسي مالتها انه احنا ما عندنا هواي غازز مخليها، ما عدا ممكن اذا تحكي على الكربونيتد ووتر، وعرفنا احنا شنو هي اندوثيرميك واكسوثيرميك بروسيس مثل ما اتفقنا، هي هوم ورك عليكم. لكن عندي الغازز اللي موجوده عندنا بالصيدليه بشكل انهيلرز اللي موجوده مال الفارماسيوتيكال ايروزولز. هاي شنو قلنا بيها ليكويفايد جاز، مخلين بيها بروبيلنت، وهذا البروبيلنت بالرغم من انه غاز بدرجه الحراره العاديه، لكن احنا مخليه بلو الكريتيكال تمبرتشر حتى يكون بشكل ليكويفايد في داخل هاي الكانستر. من نسوي اكتويشن على الكانستر يتخلخل الضغط، يطلع هذا الغاز البروبيلنت بشكل غاز، ياخذ وياه الدروبلت مالتك. فهو صحيح solubility of gas in liquid، لكن احنا محولين هذا الغاز الى ليكويد باستخدام انه خازنيه تحت بريشر معين below the critical temperature على مود نحافظ عليه بحاله liquid state. والدراج مو شرط يكون ذائب بيه بصراحه، ممكن يكون بشكل سسبنشن اصلا، ان انا مو شرط يكون سوليوشن، ممكن يكون بشكل سسبنشن. لذلك الابلكيشن مالت solubility of gases الليكويد هنا مو كل شيء هواي بالفارماسي. وان شاء الله بالمحاضره القادمه من راح نبدي نحكي على solubility of liquid الليكويد انه اكثر انترستد، والاكزامبلز اللي موجوده هم راح تكون اكثر انترستد بالنسبه لكم. واشكركم على حسن استماعكم. واذا عندكم اي اسئله حاولوا تسالون وتخلوها بالجوجل كلاس روم. وشكرا مرة ثانية.